points to discuss here. One is that the course is done through a entrance exam, and the gurus are allotted to the concerned students depending upon the 250-kilometer distance from their permanent residence. So when you would be giving this exam, after that there would be a list of gurus you need to select. You can select the gurus as per your preference, and you will be allotted a specific guru who would be whose hospital or whose clinic would be 250 kilometers away from your residence. And RAV would be providing a stipend, but the stipend should not be considered as a salary. The essential qualification of this course is to pass the BMS with internship to be completed as on 26th September 2020, and the maximum age limit would be 30 years for the graduates and 32 years for the postgraduates. So the RAV also runs two courses. One is the certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapit, and as well as member of Rashtriya Ayurveda Vidyapit, which is for the postgraduates. And this course is not recognized by CCIM. It is not like a PG or a PG diploma. This is just a skill development, a clinical skill development training course by the Rashtriya Ayurveda Vidyapit under the aegis of Ministry of Ayush. So you should not get confused with this with any other certified courses. And the entrance process would be MCQ based. There would be 100 single point questions, which would be OMR based, and there are no negative markings. And each question will carry 1 mark. And ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നീളുന്ന എക്സാം ആയിരിക്കും. Syllabus would be BMS complete syllabus, and at present the exam is quite competitive than being 5 years ago. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ മുതൽ തേർഡ് പ്രൊഫഷണൽ വരെയുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കവർ ചെയ്യുക. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് MD എൻട്രൻസിന് ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസിന് ഏത് രീതിയിലാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാണും. കാരണം ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പോണത് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 20 to 30 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഫിസിഷ്യന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ഹെൻസ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് ദി ക്രെഡിബിലിറ്റി മാറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സീരിയസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആ എൻട്രൻസിന് പോവുക. പിന്നെ what to expect during this course? One thing that you will get a hands-on training in the field of expertise of the guru. ആ ഗുരുവിന് ഏത് ഫീൽഡിലാണോ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചിലർ ശല്യതന്ത്രത്തിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് എന്താ പഞ്ചകർമ്മത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിന് ഏത് ഫീൽഡിലാണോ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളതിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ട്രെയിൻ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി കറന്റ് PG stipend. But honestly I would say that ആ സ്റ്റൈപ്പൻഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ അട്രാക്ട് ആവരുത്. ആ ഗുരുവിന്റെ അണ്ടർ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു വർഷം എന്താ റിഗറസ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുക, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വർത്ത്. ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ if I say in other words, if you join a hospital, the hospital would be giving you some 6 to 10 months of training and then getting inducted to their payroll, in which you join as a trainee. But here the government is paying you a stipend to get trained, so that is a difference.
So I will just take you through some gurus list. With the 2019-20 list ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തന്നെ ഗുരുസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസൂതി തന്ത്രത്തിന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന PV തിവാരി മേഡമൊക്കെ ഇതിൽ ഗുരുവാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സുരേഷ് സാർ ഉണ്ട്. Then apart from the individual gurus, there are some institutional gurus also, like Ayurveda Shala Kottakkal, Ayurveda Pharmacy Coimbatore, then Ayurveda Nilayam. So all these are institutional gurus. Sridhariyam is an institutional guru. So when you're in an institutional guru, you would be trained under that entire institution. When you are under an individual guru, you would be trained under that individual guru. So these are some of the leading gurus under RAV, and this is an old list, 2019-20 list of guru. The latest list has not been yet published, and will be provided after the exam as per the RAV website. So there are certain clinical tasks to perform during this course. ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ the first thing is that you would be required to submit monthly case reports to the RAV headquarters Delhi. ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏതൊക്കെ കേസസ് ആണോ കാണുന്നത് അത് ആ ഒരു RAV ഗുരുയുടെ അണ്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് you have to submit to the RAV headquarters every month, and there would be half-yearly evaluation by the concerned guru, which would be a written exam as per the guru's discretion. And after the completion of 1 year, you would be required to submit a monograph, which is a brief dissertation, not like the PG dissertation, but it is a monograph on a particular clinical topic, and you have to submit that at the end of RAV. And also one clinical case study has to be submitted at the end of the course. And after finishing 1 year of training under the RAV guru, you would be having a annual exam with a viva voce at RAV Delhi. And after that, when the exam is cleared, you would be having a centralized convocation under Ministry of Ayush. So my personal experience after doing this CRIV course was that I did it in 2015, and I was allocated under Dr. K. Chidambaram in Dr. Y. Mahadeva Sharda Ayurveda Hospital in Tamil Nadu. So though I was under Dr. K. Chidambaram, I also go to get trained under Dr. L. Mahadevan sir in the same hospital. So that is the add-on benefit. You're going to a hospital where you're getting trained, and RAV gives you the freedom, or I would say the RAV guru gives you the freedom to explore all the clinical facilities in their hospital. And my topic was Kai Chikitsa, but I was able to get into their pharmacy, learn the medicine preparation, and I still remember ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഡോക്ടർ ചിദംബരം സർ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ അവരുടെ സ്വന്തം ഫാർമസിയിലേക്ക് പോവാറുണ്ട്. We used to make Suryaprabha Gulika. So all those clinical skills you can acquire, and you should be open-minded, and the training would be rigorous, and the work schedules would be equal to a RMO. You would be working just like a medical officer there, and all those night rounds and case taking. So it's a very rigorous hands-on training which you will get during this course. And what changed after the CRAV? My clinical confidence improved. Immediate achievement undayathu what RAV expects from an RAV student is to become self-sufficient, so that he can open up his own clinic also. To that extent they train you. So that happened
in my professional life, that I immediately opened my own clinic. And being an RIV student, you go to get connected with a lot of co-RIV students or other eminent gurus through various CMEs and other connections, and your profile improves when you are joining other medical jobs. When you say that you are an RIV student, there is a recognition which is happening in this year or in this era. And CRAV promote the clinical skill development, and there are regular access to Ministry of Ayush CMEs, and through this course you will become a skillful physician. So that is what I want to tell you in brief about this course. Thank you, dears, to listening to me. Okay, thank you, Abhilash. It was a wonderful session by you. You've given a basic idea about the course and the method of preparation, and what all things we can expect during the course and even after it. So I thank you wholeheartedly from Vishnu Ayurveda College Alumni Association for your session on CRAV. Uh, Next, we move on to our second speaker. Uh, I invite Dr. Sadish Videv, who is who has undergone CRAV. Dr. Sadish Videv is currently working as a senior medical consultant in Atreya Ayurveda, Moscow, Russia. Dr. Sadish is a proud alumni of Vishnu Ayurveda College, and he underwent his course from 2005 to 2011 in Vishnu Ayurveda College. He completed his MS in Shalakya Tantra from SS Ayurveda Bangalore, and he underwent CRAV course from Kottakkal. As we all know, Kottakkal is one of the most premier institute of Ayurveda, and so I invite Dr. Sadish to share his experiences during the course of CRAV and his life post CRAV, so that our students and our alumni are benefited from his experiences. Dr. Sadish, over to you. Okay, thank you, Dr. Srihari. Good evening, one and all. I am taking this as a great opportunity. Whether I am audible? Yes, you are audible. Okay. So I am especially thanking Alumni Association for giving this opportunity. So here I was told to discuss my experience during the CRAV from Kottakkal. So if a student after BAMS, if they want to go for a clinical self-sufficient in their clinical practice, then the best way is the CRAV is one of the best opportunity. And so whether I can speak in Malayalam also, right? Sure, Sadish. Just as however you are comfortable. Okay, so CRAV exam കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് CRAVക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിലാണ്. അപ്പൊ ആ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ ഒരു എസ്റ്റീംഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഹലോ ഹലോ Sadish, you can continue. Sadish, you can continue, please. Okay. സോ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല. അവിടെ എന്റെ ഗുരുവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ PM വാരിസ് സാറാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ നമ്മളുടെ എല്ലാരെയും വിട്ടുപോയ
പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ PK വാര്യർ സാറുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ. അപ്പോ ഈ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ 5 ബ്ലോക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. 5 ബ്ലോക്കും 5 ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഓവർ they can accommodate more, each block can accommodate more than around 50 patients, and from different part of the world the patients are coming. So നമുക്ക് different kind of patientsനെയും കാണാൻ പറ്റും ഈ 5 ബ്ലോക്കിലും. ഈ 5 ബ്ലോക്കിലും ഓരോ സീനിയർ ഫിസിഷ്യൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാ ഈ CRIV സ്റ്റുഡൻസിനെ ഈ 5 ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഓരോ പോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ മന്തിലും ഈ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ സീനിയർ ഫിസിഷ്യന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഡോക്ടർ PK വാര്യർ സാർ, നമ്മളെ വിട്ടുപോയ PK വാര്യർ സാർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അവിടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ 5 ബ്ലോക്കിലെ സെലക്ടഡ് പേഷ്യൻസിനെ ഡോക്ടർ PK വാര്യർ സാർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ വലുതാണ്. സാറിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ 5 ബ്ലോക്ക് കൂടാതെ അവിടെ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റലും കൂടെ ഉണ്ട്. ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫ്രീ ആണ്, മെഡിസിൻസ് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോ അത് രാവിലെ നമ്മൾ ആ ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടുത്തെ പേഷ്യൻസിനെ പേഷ്യൻസിനെ അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം OP ഉണ്ടാവും. OP എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു OP ആണ്. ഒരു മിനിമം 100 പേഷ്യൻസ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു OPയിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ അവിടെ ഒരു ജനറൽ OPD ഉണ്ട്. ജനറൽ OPD ചങ്കുവെട്ടി. അതിലും ഈ ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ CRIV കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ദ ഹോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ബി ടീച്ചിങ് ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ OPDയിലും കുറെ ഡിഫറെന്റ് സീനിയർ ഫിസിഷ്യൻസ് വിൽ ബി ദെയർ. സോ നമ്മൾ ഈ OPയിൽ ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾക്ക് അവരുടേതായ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ കൂടാതെ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാർമസി. കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ കോട്ടക്കൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഫാർമസി ഉണ്ട്. ആ ഫാർമസിയിൽ നമ്മൾക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പോയി അവിടുത്തെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അത് കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് കഞ്ചിക്കോട്ട് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, അവിടെയും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നഞ്ചങ്കോട്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ മെഡിസിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നഞ്ചങ്കോട്ടാണ്. അപ്പൊ നഞ്ചങ്കോട്ട് ഫാക്ടറി നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇതിലൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ക്ലാസിക്കൽ ആയുർവേദ പ്രിപ്പറേഷൻ തൊട്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയുർവേദിക് പ്രിപ്പറേഷൻ വരെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ കായ ചികിത്സയാണ് ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേസിക് എല്ലാ ടൈപ്പ് പേഷ്യൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് കേസസും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കൂടാതെ നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും അവിടെ ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ അത് സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ആ സെമിനാറിൽ ഡിഫറെന്റ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയിരിക്കും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡോക്ടർ PK വാര്യർ സാർ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും. കൂടാതെ അവർക്ക് കുറെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട്, ഹെർബൽ ഗാർഡൻസ്. നമ്മളെ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും.
അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ മിക്കവാറും ഉള്ള ഹെർബ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടും. CRAV ഒരു കോട്ടക്കലിൽ ഒരു വലിയൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഓൾറെഡി പബ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ലൈബ്രറിയിലും പബ്ലിക്കേഷൻസിലും നമുക്ക് നല്ല ആക്സസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. കൂടാതെ ഇതെല്ലാം കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് മിക്കവാറും, അതായത് PM വാര്യർ സാറ്, ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി, നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ക്ലിനിക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെഷൻസും ഉണ്ടാവും. ഈ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേറൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അവിടെ ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്യാൻസറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ OPD ഉണ്ട്. ആ സ്പെഷ്യൽ OPDയിൽ നമുക്ക്, അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അതിശയിച്ചു പോകും, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ കമ്മിങ് ടു ദെയർ. ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെയും നമുക്ക് 1 മാസം പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ അവിടെ PK വാര്യർ സാർ അന്ന് PK വാര്യർ സാറിന്റെ OP ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെയും ആ സാറിന്റെ കൂടെ, PK വാര്യർ സാറിന്റെ കൂടെയും ക്യാൻസർ OPDയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ്. കൂടാതെ ഇതിലെ ഡിസർട്ടേഷൻ നമുക്ക് യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസർട്ടേഷൻ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫൈനൽ എക്സാം ഉണ്ടാവും, അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺവക്കേഷൻ ഇൻ ഡൽഹി, അതും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കോൺവക്കേഷൻ നടന്നപ്പോൾ ദ ഹോണറബിൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹമീദ് അൻസാരി ആയിരുന്നു അതിന്റെ കോൺവക്കേഷൻ നടത്തിയത്. സോ നമ്മുടെ ഗുരു നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കോൺവക്കേഷൻ ടൈമിൽ. വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇത്രയും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 1 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ക്ലിനിക്കലി ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ 1 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭയങ്കര വിലപ്പെട്ട ഒരു വർഷമായിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നത്. That's all for now. Thank you. Thank you, Sadish. Thank you for your experience sharing. It was really wonderful hearing your experiences from Kottakkal Ayurveda College. Okay, we move on to our next session. I would like to invite Dr. Mohammad Riaz KP. Dr. Mohammad Riaz KP is one of our proud alumni as well. He is currently working as medical officer at Government COVID Hospital, Mangod, Cherplaseri, Palakkad. He completed his BAMS course from Vishnu Ayurveda College. He is a student from 2009 batch. He underwent CRAV course from Susruta Ayurveda Hospital, Puttur, Karnataka, under Dr. Ravishankar Parvaje. As we all know, Dr. Ravishankar Parvaje is one of the connoisseurs of Ayurveda. He is one of the most sought out faculty and clinician in India right now. So I think Dr. Parvaje has joined our meeting. Sir, are you online? Can you hear me? I think Dr. Ravishankar sir has joined our meeting. If possible, we could share Dr. Parvaje's thoughts also. Okay, we'll try for that again later. Moving on to Dr. Mohammad Riaz. Over to you, Mohammad Riaz. Kindly take over the session. Thank you, Dr. Ansari. Good evening to all. I'm audible? Yes, Mohammad Riaz, you can continue. Okay. എൻ്റെ വിഷ്ണു ആയുർവേദ കോളേജ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് മുന്നേ ഡോക്ടർ അഭിലാഷും
ഡോക്ടർ സതീഷും CRIV കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ സുശ്രുത ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 2017 ഞാൻ ഈ CRIV കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. 16 ഞാൻ ഹൗസ് സർജൻസി കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 2-3 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞാനിത് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടാണ് അന്ന് എക്സാം എഴുതിയത്. അന്ന് ബാംഗ്ലൂരും ഡൽഹി, വാരണാസി, പൂനെ അങ്ങനെ 3-4 സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. ഇന്നിപ്പോ 2 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരും ഇതിന് സെന്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്ക് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ സെന്റർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാവുന്ന ഞങ്ങളൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാവില്ല, പക്ഷെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മെയിലാക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ 2 വർഷമായിട്ട് തൃശ്ശൂരും നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്ടർ രവിശങ്കർ പർവാജി സാർ അടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. സാറ് നമ്മുടെ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ശല്യത്തിൽ MD കഴിഞ്ഞതാണ്. സാറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നൊരു സ്വഭാവമാണുള്ളത്. സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് കായ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ CRIV ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ അക്യൂട്ട് സ്ട്രോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അക്യൂട്ട് സ്ട്രോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആനോറക്ടൽ കേസുകൾ ദിവസം ഡെയിലി 10 to 15 കേസസ് സർജറി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മോഡേൺ നോളജും നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സാറ് പല മെഡിസിൻസും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് അതിൽ ക്ഷാരസൂത്രം അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷാര പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാണിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ. ഇതില് ഇനി 1-2 കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോ അഭിലാഷ് ഡോക്ടർ പറയാത്തതിൽ ഇപ്പോ ശിഷ്യോപനീയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു 2-3 ഇയർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാരെ കൂടെ നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കോൺവെക്കേഷന് വേണ്ടി ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സാമും ഞങ്ങളെ ടൈമിലൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ CRIV ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തേക്ക് പറഞ്ഞത് ഈ വർഷം ഒരു വെബിനാർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും 3:30 PM അവര് പുതിയ നോളേജ് ഡിഫറെന്റ് ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പർവാജി സാറെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വർഷം കൊണ്ട് ഹലോ ഓഡിയബിൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് റിയാസേ. അപ്പോ പർവാജി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. വൈകിട്ട് ഈവനിങ് സാറെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു 7 മണിക്ക് ശേഷം 1-1.5 മണിക്കൂർ സാറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. നമുക്ക് OPയിൽ എബൌട്ട് 100 പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഡെയിലി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് നോക്കാം. സാറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചകർമ്മ യൂണിറ്റ്, IP മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവാജി സാർ അടുത്ത് PG കഴിഞ്ഞവര് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് സർജൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. CRIV അല്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സാറെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരായിട്ടുള്ള ഒരു മിംഗ്ലിംഗ് കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമുക്കിപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇത് കാരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി അവിടെ. പിന്നെ സാറ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. നമുക്ക് ടൗണിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഇത് കർണാടക ബോർഡർ ആണ്. നമ്മളെ കേരളത്തിന്റെ ഏകദേശം കാസർഗോഡ് നിന്ന് 1 hour ഉള്ളൂ ജേർണി വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മോണോഗ്രാഫും കേസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം മന്ത്ലി നമ്മൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും സാർ ആണെങ്കിലും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു റിയാസെ. പർവജ സാറ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പേര് കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സാറിനോട്
രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ വിളിച്ചു, സാറ് ഓൺലൈൻ അല്ല തോന്നുന്നു. റിയാസ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും. പറ്റിയാൽ റിയാസ് ഒന്ന് സാറിനോട് സംസാരിക്കും. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ. താങ്ക് യു മുഹമ്മദ് റിയാസ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളെ എടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി റിയാസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ ആയുർവേദ വിദ്യാപീഠത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും CRAV യെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും കൺവേ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ജനറൽ ഒരു ഐഡിയ, അത്രേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതാണ് ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ജനറൽ ഒരു ഐഡിയ എൻട്രൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും ആ കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ആ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, അത് അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അത് അത്രയും വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണോ, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യ 2013 ബാച്ച് ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ രവിശങ്കർ പർവജെ സാറിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആവും എന്ന് തോന്നുന്നു. സർ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹിയർ മീ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ദ മീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സർ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ഇതുവരെ സംസാരിച്ചതിൽ അല്ലെങ്കിൽ CRAV യെ പറ്റി ക്ലാസ് സംസാരിച്ചതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് എനി ഡൗട്ട്, കൈൻഡ്ലി അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. You are free to ask your question. Please unmute yourself and you can ask whatever you want to ask regarding CRAV. Hello. Yes. Sri Santosh, Dr. Santosh ആണ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ചേരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പേയ്മെന്റ് മാതിരി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുമാതിരി തന്നെ ഇത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബയോഡാറ്റയിൽ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ഇതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഇത് വെക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ മൂന്നാറ് ആരെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അഭിലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സതീഷ്, റിയാസ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. Sure. So one thing, ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഏതൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ചേരുന്ന പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഫീ ഉണ്ട്. അത് അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് 1000 to 2000 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ കറക്റ്റ്ലി. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ് ഇൻ അവർ CV? അതിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് trained under a renowned Ayurveda personality, so that itself adds to the job profile. But quote unquote, RAV do not says that it will give you some placement or it will provide you some employment process. But yes, definitely when you write in your CV that in your professional experience ningal oru renowned institutional guru, ipo Dr. Satish parna pole he was trained in Kottakkal Ayurveda Shala, or Dr. Muhammad Riaz was trained under Dr. Ravishankar Parvaje. So when you write that will add to your curriculum vitae, and that will help you to explore your
various jobs or in your professional life. I hope that it clears your doubt. Okay, thank you, Dr. Abhilash. If we can see the chat box for we are receiving various questions. If somebody can answer these questions, it would be wonderful. The first question is, which portion to be more concentrated for entrance examination? Entrance examination ഏത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയ ആരാച്ചാൽ അവരത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം. ഓ, പറയൂ. അത് ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോർഷനും കവർ ചെയ്യണം. ഞാൻ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാല് PGക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം എക്സാം കഴിഞ്ഞവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ, നമ്മുടെ ആൻഡ് ബൈശേജ്യ കൽപ്പന, അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ അവര് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഇനി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെ കൂടുതൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഏതായാലും കൂടുതലായിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാം നോക്കണം. കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രിപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay. Variant questions in the Riase. Please explain about the CRF entrance exam, also the final exam. വീണ്ടും എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അറിയാമെങ്കിലും ഒന്ന്. ഇപ്പോ ആൾമോസ്റ്റ് 180 സീറ്റ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 180. ഓക്കെ. ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് അവർ പറയും, ഓരോ വർഷം ചേഞ്ച് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കണം. ഓ, ഇന്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ അത് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് മാറും. ഞങ്ങളുടെ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് മാർച്ചിലാണ്, ഫെബ്രുവരിയിൽ എക്സാം ഉണ്ടായിട്ട് മാർച്ചിൽ പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്പോ ഒക്ടോബറിലാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് വർഷം ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഇപ്പൊ നാളെ അല്ലേ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ? അതെ. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നാളെ. അതിൽ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് OBC അതുപോലെ തന്നെ SCBC SC/ST അവർക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നോൺ ക്രീമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തഹസിൽദാർ അഥവാ താലൂക്കിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക സീറ്റ് ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അവര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലും ഏകദേശം 58 മാർക്ക് വരെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 65 തുടങ്ങി. ഏകദേശം 58 മാർക്കൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് OBC ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 55 ചിലപ്പോ കയറും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മോഡേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമില്. അറേബ്യയുടെ എൻട്രൻസ് മോഡേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് അലോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുണ്ടോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ? ഒരുപാട് മോഡേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? പ്രതീക്ഷിക്കാം 10 തൊട്ട് 15 വരെ. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ. ഓക്കെ. 10 to 15. പിന്നെ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്, RAV കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ മെനി hours of work and how many days of work എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഇപ്പൊ 365 ഡേയ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു വർഷമല്ലേ കോഴ്സ്? അതെ. അപ്പൊ അതില് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്? Hello. പറയൂ. Yeah, so how many hours and days of work? അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതൊരു ജോബ് അല്ല, and neither it is an internship. It's a training, and you would be working like any resident medical officer. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസിൽ you need to get trained in 1 year. That is your task. അപ്പോൾ how many hours per day എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ ലോജിക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ 1 year ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്കിൽ. അതാണ് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. പിന്നെ നാച്ചുറലി 365 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് 20 days casual leave, then national holidays. All these are applicable as per the central government rules. Okay, that's quite clear. Thank you, Dr. Abhilash. Any more questions?
Kindly feel free to unmute yourself and ask the question. You don't need to use the chat box. Okay. ഡോക്ടർ ശ്രീഹരി, എനിക്ക് കോട്ടക്കലിലെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ അവിടെ സോ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഗുരു. സോ കോട്ടക്കല് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് അവർ 8 to 5 ആണ്. സോ നമുക്കും അതായിരുന്നു ആപ്ലിക്കബിൾ. 8 to 5, രാവിലെ 8 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ. ഓക്കെ സതീഷ്, താങ്ക് യു. പർവാജി സാർ അവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, 8 to 5. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാം, നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂടുതൽ അക്വയർ നോളജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ. Okay, Riyaz. Dr. Akshay has joined. Kindly introduce yourself, Dr. Akshay, and share your experiences regarding RAV. Okay. Hello. Good evening. കേൾക്കാം. Good evening. ഞാനിപ്പോ CRAV പൂനെയിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Okay. PNNM ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചിറങ്ങിയത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് വിചാരിച്ച പോലെ റാങ്ക് കിട്ടാത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ RAV എഴുതി. അപ്പൊ RAV അങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പോ പൂനെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. ഫാർമസി എടുക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫാർമസി ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം ഗുഗ്ലു പ്രിപ്പറേഷൻസും അതുപോലെ രസഭസ്മങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മാസം നമുക്ക് മിനിമം ഒരു 15 പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണം, പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സാർ തന്നെ മെഡിസിൻ വാങ്ങി വരും, എന്നിട്ട് മെഡിസിൻ അല്ല റോ ഡ്രഗ് വാങ്ങി വരും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഓരോ മെഡിസിൻസ് ഇത് ഉണ്ടാക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും, ഗൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഓരോ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഭസ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 2 ദിവസം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, എന്നിട്ട് ഓരോ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന നോട്ടീസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ OP ഉണ്ട്. പിന്നെ OPയിലൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂനെ ആയതുകൊണ്ട് മറാത്തിയാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ഹിന്ദി അത്യാവശ്യം അറിയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ചില പേഷ്യൻസ് കൂടുതലും ഹിന്ദിയാ സംസാരിക്കുക. പിന്നെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഓരോ ഗുരുവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാർമസി ഒരു 9 മണി മുതൽ തുടങ്ങി ഒരു 5 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ OP പോവാം. OP ഒരു 6 മണി മുതൽ ഒരു 9 മണി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ കുറെ ഗുരുക്കള് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ആകെ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ അക്ഷയ്, പറയും. ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളില് ഗുരുക്കന്മാരൊന്നും അധികം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. നമ്മള് വരിക, കുറച്ചേരം ഇരിക്കുക, പോവുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ. അക്ഷയ് ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എഴുതിയത് അക്ഷയ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ ആ എൻട്രൻസിന്റെ ഒരു എക്സാം പാറ്റേണും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായി. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംഹിതകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ. പിന്നെ മോഡേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ PG എൻട്രൻസിന്റെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. RAV എക്സാമിനും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അതല്ലാതെ വേറെ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൂര സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ താമസത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ ഗുരു നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. എവിടെയാണ് അവരെന്നെ നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി തരും. ഓക്കെ. ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അഥവാ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സ്റ്റൈപ്പൻഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്? അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. ഇത്ര പെർസെന്റേജ് വെച്ച് എന്തോ തിരിച്ചടക്കണം അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അറിയില്ല. സതീഷ് പറഞ്ഞോളൂ.
അതെ, നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണോ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് മേടിച്ചത് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യാം. അന്ന് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ, പിന്നെ ഇപ്പൊ മാറ്റം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞു നിൽക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം കാരണം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചടക്കണം വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ basically continue Dr. Riaz. ഓക്കെ, പർവാജി സാർ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ഗുരുക്കന്മാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ചിലയിടത്തൊക്കെ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഓക്കെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞോളൂ. സോ എന്താ ഇപ്പോ പി ജി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. അതായത് ഈ മന്ത്ലി സ്റ്റൈപ്പൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു 100 rupees സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് എഴുതും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് കമ്മിറ്റഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ദർ വുഡ് ബി മെഷേഴ്സ് ടു ടാക്കിൾ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് എന്താ വാങ്ങിച്ച സ്റ്റൈപ്പൻഡ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, പിന്നെ 12% എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തൊരു ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, പല ആപ്രിഹെൻഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മീൻസ് പലരും ഓപ്പൺ അല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ RIV conducts a quarterly feedback which the student has to send to the RIV headquarters quarterly. അവരൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ അയക്കും. And we have to share the feedback that how's our training going on, how's the guru, etc. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ സെന്റേഴ്സിൽ കൺസേൺ സ്റ്റുഡൻസ് അതിനേരാണ് ചെയ്യുന്നില്ല. മീൻസ് അവരുടെ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവരെടുക്കണം ടു ഗിവ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ബാക്ക് ടു RIV if there are such concerns. പിന്നെ is there any fee to be paid for the course? കോഴ്സിനായിട്ടുള്ള ഫീ ഇല്ല, ബട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഫീ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അഭിലാഷ്, ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഒരുവിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. എനി മെമ്പർ യു ആർ very free to unmute yourself and talk. Sir, namaste. How to select dissertation work during our course for one year? Well, that your concerned guru will assist in that. Both of you would be mutually selecting the topic in that particular subject or that particular sector. Then what should be done for 1 year about that dissertation work? It is not a dissertation which happens in the PG course, but it is a monograph where you are I will share my experience. I did in Kaijiggles, and my topic was efficacy of Dhanyamla Prayoga in rheumatoid arthritis. So basically, it was a case study compilation. It did not involve any clinical study or any clinical trials, but it was a case study compilation where the Dhanyamla Prayoga was assessed in more than 100 to 200 patients in a year. I hope it clears your doubt. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. മറ്റാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവാം. റിയാസ്, പർവ്വത സാറായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയോ? സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയേനെ.
സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതെയോ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, നടക്കട്ടെ, ശരി. ബിസി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഇതാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരുവിധം സെഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് നന്ദി പ്രകാശനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. നന്ദി പറയുന്നതിനായിട്ട് സംഘടനയുടെ ട്രഷറർ ഡോക്ടർ നിതിൻ PS നെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ നിതിൻ, വിഷ്ണു ആയുർവേദ കോളേജ് അലുമിനി അസോസിയേഷന്റെ ട്രഷറർ ആണ്. ഈ ഒരു സെമിനാർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലായിരുന്നു. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സെമിനാർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഡൗട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൗഡ് അലുമിനീസ് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് മൈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ഷോവി ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സതീഷ് വിത്ത്, എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് ആണ്. സതീഷിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് RIV ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ റിയാസിനോട്, റിയാസ് എനിക്ക് എക്സാമിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ റിയാസിനായിട്ടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ PG അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഈ RIV എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റും കൂടി അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടീം, ഓർഗനൈസിങ് ടീം, അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അക്ഷയ് TNNM-ലെ പ്രൗഡ് അലുമിനിയാണ്, പൂനെയിൽ ഇപ്പോൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു. അക്ഷയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓർഗനൈസിംഗ് ടീം, അതായത് ഡോക്ടർ മനു, ഡോക്ടർ വിജിത്ത്, ഡോക്ടർ ശ്രീഹരി, ബാക്കി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, വിഷ്ണു ആയുർവേദ കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനയായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. ഇതൊരു വലിയൊരു സെഷനാക്കി മാറ്റി തന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. റൈറ്റ്. അപ്പോ ഒരുവിധം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്കുകളും വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അത് ഗുണകരമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു വീണ്ടും, നാളെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ഇത് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ സെഷൻസ് കേട്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. റിയാസ് ഉണ്ടോ? താങ്ക് യു. റിയാസ് നന്നായിട്ടോ. അഭിലാഷ്, സതീഷ്, റിയാസ്, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത്. എല്ലാവരും അവസരത്തിന്